Good morning students, I welcome you for the Sheba online class. Last week we saw the chapter 4. In this class we are going to see the chapter 5. That is the name of the chapter is Market Structure and Pricing. So today we are going to learn about the market structure and the pricing. As we all know very well, market is the place, very busy place it is, that where the most of them they sell the products everything, and for purchase everything we go for the market. Okay, so that only we are going to see in this chapter. So every commodity or service that is exchanged as two side. That means whatever the product, the commodity, everything it is there, it has the two side. One, it is the supply side and the demand. Means the market is the place where the supply of the products everything it is there, and demand it is also there in the place. So it has the two side. One, it is mentioned as an demand and another one is as an supply. Okay, so let us see about briefly. The supply side contains information on the number of sellers. Means I told you the supply side means they get the information, the number of the sellers. That means whatever we sell in the market, the nature and the quantum of the product produced and brought to the market for sale. So whatever the product, everything they produce, it may be the vegetables also, maybe the furnitures also, may the products of the grocery also, whatever it may be, whatever the product they have produced, they used to bring it to for the selling purpose only for the market. Okay. Then second one, the demand side contains information on the number of buyers. Yes children, whatever we need, that means demand. Demand it is there, then only there will be a supply. நம்மளுக்கு தேவைன்னு இருக்கும்போது மட்டும்தான் நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு போய் நம்ம தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம மார்க்கெட்ல இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். ஆமாவா இல்லையா? So, upon the demand side contains information on the number of buyers entering the market for buying the product. நம்ம எதுக்கு மார்க்கெட்டுக்கு போறோம்? நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள், நம்மளுக்கு டிமாண்ட் இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம அந்த மார்க்கெட்ல இருந்து வாங்கிட்டு வரதுக்கோசரம் தான் நம்ம மார்க்கெட் போறோம். ஓகேவா? So now let us move to the chapter. So hence the study of the market and market structure forms an important features of the microeconomics. Already in the first lesson itself we learned about the micro and the macro. Micro means small, macro means large we saw. So in the market structure they have explained about the microeconomic, that means small. Okay. So next they have given the meaning of your market. What is the meaning of your market? Let us see. In ordinary sense, the word market refers to a physical place where commodities and services are brought and sold. I explained you, market என்ற ஒரு பிளேஸே வந்து வியாபாரம் செய்யறதுக்கும் வியாபாரிகள் அங்க இருந்து வாங்குறதும் தான் அந்த இடம் தான் மார்க்கெட் அப்படினு நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? In economics, the term market refers to a system of exchange between the buyers and the sellers of a commodity. அதாவது விற்பனை செய்கிறவங்களும் வாங்குறவங்களுக்கும் உண்டான ஒரு பிளேஸ் தான் மார்க்கெட். So beside direct exchange, there are exchanges that are carried out through correspondent, telephone, online, email, etc. So nowadays there are so many facilities. ஓகேவா? இமெயில் மூலமாவும் நம்ம தேவையான பொருட்கள் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். டெலிஃபோன் மூலமாவும் நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஆன்லைனில் வந்து நிறைய வந்திருக்குல்ல, ஆன்லைனில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அமேசான் பார்த்துருப்போம், ஃப்ளிப்கார்ட் பார்த்துருப்போம். ஸோ ஈவன் அது மாதிரி த்ரூவாக கூட இப்போ நம்ம டேஸ் நம்ம மார்க்கெட்டில் தேவையானதை வந்து நம்ம அதன் மூலியமாகவும் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே. ஓகேவா? ஸோ சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் தே ஹவ் கிவன். எ மார்க்கெட் ஹேஸ் த ஃபாலோயிங் சாரஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ். அது என்னென்னது? buyers and sellers of a commodity or a service. Second வந்து a commodity to be brought and sold, price agreeable to the buyer and seller, direct or indirect exchange. ஆமாம், கரெக்ட் தானே. நம்மளுக்கு வந்து வாங்கக்கூடிய பொருளுக்கு வந்து நம்ம ப்ரைஸ் அக்ரியபிள், ஓகே இது வந்து நம்ம தாராளமாக வாங்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம தோணணும் போது மட்டும்தான் நம்ம அந்த பொருட்களை வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஹியர் தே ஹவ் கிவன் அபவுட் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மார்க்கெட். In this classification of the market is of various kinds. There are classified. First one they have given about the local market. Local market na enna paapoma. What they have explained about the local market rises when product or service are sold and brought in a place for the production. லோக்கல் மார்க்கெட்டில் வந்து கொண்டு வர பொருட்கள் எல்லாமே ப்ரொடக்ஷன் பொருட்கள் எல்லாமே வியாபாரம் செய்கிறதுக்கு கொண்டு வராங்க. இந்த மாதிரி அதாவது லோக்கல் மார்க்கெட்டில் என்னென்ன இருக்குன்னா, இன் சச் மார்க்கெட் த ப்ராடக்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர் மோஸ்ட்லி பெர்ஷபிள்.
பெர்ஷபிள்னா என்னது, நிறைய நாள் நிலைக்கக்கூடியது கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸும் ஃப்ரூட்ஸும். ஓகேவா? லோக்கல் மார்க்கெட்டில் கொண்டு வந்து வியாபாரம் செய்கிறது என்னென்னா பெர்ஷபிள், நிறைய நாள் நீடிக்கக்கூடியது கிடையாது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, வெஜிடபிள், ஃப்ரூட்ஸு, ஃப்ளார்ஸ் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம், அதுவும் பெர்ஷபிள் தான், நிறைய நாள் இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ ப்ரொவிஷனல் மார்க்கெட்டில் என்னது, ப்ரொவிஷனல் மார்க்கெட் ரைசஸ் வென் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் ஆர் சோல்ட் அண்ட் brought in the restricted circle. இது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷனான ஒரு சர்க்கிள், அந்த பிளேஸில் தான் ப்ரொவிஷனல் மார்க்கெட். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர். ஓகேவா? ஸோ அன்றாடமாக நம்ம வாசிக்கக்கூடிய நியூஸ், அந்த நியூஸ் பேப்பர் தான் ப்ரொவிஷனல் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து கொண்டு வந்து சேல் பண்ணுவாங்க. தேர்ட் வந்து நேஷ்னல் மார்க்கெட். நேஷ்னல் மார்க்கெட் ரைசஸ் வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஆர் சோல்ட் அண்ட் brought throughout a country. நேஷ்னல் மார்க்கெட்னா அது வேர்ல்டு வைடு அது வருது. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டீ, காஃபி, சிமெண்ட், எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸ், சம் பிரிண்டட் புக்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஓகேவா? ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் வந்து when rises product and service and sold and brought at the world level. ஸோ வேர்ல்டு லெவல் தான் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட். அதுக்கு வந்து பெட்ரோல் அண்ட் கோல்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. So okay children, now classification of market, what did we saw? First one, it is given about the local market. So in the local market where they bring the products, they sell and they purchase everything, and whatever they bring in the local market, the things are very perishable, I said. That means not long lifespan, that it is not there. For that the example they have given that fruits and flowers, that vegetables, everything, okay, for local market. Second one they have given about the provisional market. So where that is restricted a circle place, they said, in that they used to sell only the example newspaper, they have given the example for the provisional market. Third, in the national market they have given about the worldwide, that means nationwide they have given. For that they have given the example of what, tea, coffee, cement and electrical goods, some printed books they have given. And international means worldwide it is given. In the worldwide level அவங்க என்னென்ன வந்து சேல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம்னா petrol and gold. ஓகேவா? So I hope you would have understand this classification of market. Okay? So now let us see on the basis of time. Basis of time is what it is, let us see. Alfred Marshall classifies market on the basis of time. Alfred Marshall என்றவர் வந்து அந்த மார்க்கெட் வந்து டைமை வந்து டைம் பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. So what did he say? Let us see. The time here refers to the nature of factors, such as fixed factors and variable factors used in the production process, and how the supply of the product meet with the barrier demand situation in the determination of the price of the product. ஸோ இதை அதாவது அந்த ஃபேக்டர்ஸ், ஃபிக்ஸ்டு ஃபேக்டர்ஸை வந்து தான் டிட்டர்மைன் பண்ணி டைம் பேஸ் பண்ணி. ஸோ அதுக்கு வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெரி ஷார்ட் பீரியடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஷார்ட் பீரியட், அப்புறம் லாங் பீரியட் மார்க்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி விரிவாக நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். வெரி ஷார்ட் பீரியட் மார்க்கெட் ஆர் மார்க்கெட் பீரியட். It occurs when with the available time the quantum supplied of a product can be increased or decreased. அப்போ இங்கே வந்து சப்ளை கர்வ் எப்படி இருக்குன்னா வேர்ட்டிக்கலாக இருக்கான். இட் இஸ் இன்எலாஸ்டிக். இன் திஸ் மார்க்கெட் த டிமாண்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் மோர் ஆக்டிவ் than the சப்ளை ஃபோர்ஸ். டிமாண்ட் தான் இங்கே நிறைய இருக்குது, சப்ளையை விட டிமாண்ட் ஃபோர்ஸ் தான் இங்கே வந்து நிறைய இருக்குது. எதில்? ஷார்ட் பீரியட் மார்க்கெட் டைமில். So in the determination of the price, for example, given in an elastic supply for food and increase it is demand, as example during a flood situation rises the price of the food. கரெக்ட் தானே? இப்போ வந்து வெரி ஷார்ட் பீரியடில் என்ன ஆகும், இப்போ ஃப்ளட்டு டக்குன்னு ஃப்ளட் வரும்போது அப்போ என்ன ஆகும், சோறு வந்து பற்றாக்குறை, ஃபுட்டு வந்து பற்றாக்குறை இருக்கும் போது அப்போ அங்கே என்ன ஆகுது, டிமாண்ட் வந்து நிறைய இருக்கும், ஆனால் சப்ளை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஷார்ட் பீரியட் மெத்தடில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இட் அக்வர்ஸ் when the quantum supplied of the product can be increased or decreased to some extent. Here the supply curve is a little more elastic. In this period some factors continue to be fixed and they work a little more incentive to meet the increased demand. இங்கே வந்து ஷார்ட் பீரியட் மார்க்கெட்டில் வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குமா, மோர் இன்சென்டிவாக இருக்கும், அவங்க டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸாக இருக்கும். டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் மீன்ஸ் டிமாண்ட் ரொம்ப நிறைய இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ லாங் பீரியட் மெத்தடில் வந்து இட் அக்யூர்ஸ் வேர் த குவாண்டம் சப்ளை ஆஃப் எ ப்ராடக்ட் கேன் பி இன்க்ரீஸ்ட் to a large extent. The supply curve is very much elastic to meet the increase in the demand. Okay va? On the basis of quantity of the commodity, basis of the quantity of the commodity, அந்த commodity பொருட்களுடைய quantity என்னன்னு பார்க்கலாமா? So wholesale market and retail market.
wholesale market கொடுத்துருக்காங்க. Next one it is given about the retail market. Wholesale market வந்து is for the bulk selling of a buying product. அதாவது ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டில் வந்து நம்ம தெரியும்ல, ஒரு ஹோல்சேலாக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது அதனுடைய விலையும் நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கும், பல்காக வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வரலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து என்னென்ன பல்காக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்னா, கிளாத்திங் துணி மணிகள் வாங்கலாம், க்ரோசரி அதாவது அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் சொல்கிறோம்ல, இதெல்லாம் நம்ம பல்காக வாங்கலாம். ஓகேவா? த ப்ரைஸ் இஸ் லைக்லி டு பி லோ கம்பேர்ட் டு த ரீட்டைல் மார்க்கெட். ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டு ரீட்டைல் மார்க்கெட்டை விட ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டுடைய விலை வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம பல்காக மொத்தமாக வாங்கும் போது அதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ரீட்டைல் மார்க்கெட் இஸ் ஃபார் செல்லிங் ஆர் பையிங் ஆஃப் கம்யூனிட்டி இன் எ ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ். அப்போ ரீட்டைல் மார்க்கெட்டில் வந்து நம்ம வந்து நிறைய வாங்க மாட்டோம், கம்மியாக தான் வாங்குவோம். அதே க்ளோத்திங்காக இருக்கட்டும் இல்லை வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கட்டும், நம்ம பல்காக வாங்க மாட்டோம், கம்மியாக தான் வாங்குவோம். ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஹோல்சேல் மார்க்கெட் அண்ட் த retail market. ஓகேவா? So now on the basis of the competition, ஓகேவா? ஸோ பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் மார்க்கெட்டை பற்றி பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ imperfect competition market which compromise monopolistic market, monopolistic competition market, duopoly market, oligopoly market, etc. These are the basis of the competition they have given. So in this they have given the explanation about the firm and industry. So let us see what is the difference between a firm and an industries. Okay, so firm it is a refers to a single production unit in a industry. அதாவது ஒரு single production, சிங்கிளாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மீன்ஸ் ப்ராடக்டை உற்பத்தி பண்ணுற பிளேஸ், ஒரு சின்ன யூனிட் ஆஃப் அன் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஸ்மால் பிளேஸ் ஆஃப் எ இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம சொல்லலாம். Producing a large of small quantum of commodity or a service and selling it at the price in the market. அதாவது ஒரு சின்ன தொழிற்சாலையில் உற்பத்தி பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நம்ம கொண்டு போய் மார்க்கெட்டுக்கு செல் பண்ணுறது. ஓகேவா? ஸோ இட் மெயின் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு ஏர்ன் எ ப்ராஃபிட். ஸோ இதோடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னது? நம்ம உற்பத்தி பண்ண பொருட்களை மார்க்கெட்டில் செல் பண்ணி அதுக்கு நம்ம ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணுறது தான் இதனுடைய மெயின் மோட்டிவே. So there may be other objectives as described by the marginal and behavior theory of the firm. ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரிம்ன்றதுக்கு என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? ஒரு சிங்கிள் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியில் உற்பத்தி பண்ண பொருட்களை வந்து கொண்டு போய் நம்ம மார்க்கெட்டில் செல் பண்ணுறது. ஸோ மார்க்கெட்டில் எதுக்கு நம்ம செல் பண்ணுறோம்? மெயின் மோட்டிவ் என்னது நம்மளுக்கு? டு ஏர்ன் த ப்ராஃபிட். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரிம்ன்றதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போமா? அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரெஃபர்ஸ் டு எ குரூப் ஆஃப் ஃபிர்ம்ஸ் producing the same product or service in an economic. So for example, a group of firm producing cement is called a cement industries. பித்தியா இங்கே இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? a group of firm, அதாவது இது வந்து சிங்கிள் ஃபிரிம் பார்க்கும்போது சிங்கிள் பார்த்தோமா? ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியில் வரும்போது குரூப் ஆஃப் ஃபிரிம்ஸ், அதாவது ஒரு குரூப்பாக ஒரு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து ப்ரொடக்ஷனை உற்பத்தி பண்ணுறது வந்து சிமெண்ட், அதாவது ஒரு பொருளை வந்து ஒரு இடத்துல வந்து சிமெண்ட் உற்பத்தி பண்ணால் எல்லா குரூப்பான ஒரு பிளேஸ்லலாம் சிமெண்ட் உற்பத்தி பண்ணும் போது அப்போ அது நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அது வந்து கொஞ்சம் லார்ஜாக பெரிசாக ஃப்ரிம்மை விட இண்டஸ்ட்ரீஸ், இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஃப்ரிம் மீன்ஸ் கொஞ்சம் லார்ஜாக நிறைய குரூப்பாக சேர்ந்து ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி பண்ணுறது தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? So children, what did we saw today? We saw the market and the structure of the pricing we saw. First one we saw about that every commodity or service that is exchange that has two sides that I told you. One is the demand side and another one is the supply side. மார்க்கெட்டில் கொண்டு வந்த எல்லா பொருட்களுக்கும் டிமாண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கு சப்ளை நம்ம கொண்டு வருவோம். ஸோ அப்போது மார்க்கெட்டுக்கு எதுக்கு இந்த பொருட்கள் எல்லாமே கொண்டு வரது? ஃபார் த சேல் ஒன்லி. ஓகேவா? விற்பனைக்கோசரம் தான் நம்ம கொண்டு வரது. ஓகேவா? ஸோ யூ வுட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் that one. Then after that what did we saw? We saw the classification of the markets la பார்த்தோம். So local market பற்றி பார்த்தோம். Then provisional market we saw, national market and the international market we saw. So very short period market we saw and long period market we saw. And then we saw the basis of the wholesale market na enna பார்த்தோம், retail market na enna பார்த்தோம். wholesale na bulk அங்க சேல் பண்றது, retailன்றது வந்து சும்மா ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட்டா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றது, அதை பற்றி பார்த்தோம். ஃப்ரிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்னன்னா அதை பற்றியும் நம்ம விரிவாக பார்த்தோம். ஸோ ஐ ஹோப் சில்ட்ரன் யூ வுட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் சாப்டர் thoroughly. Thank you.